ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਰ YouTube ਚੈਨਲ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ITIs ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਇਰਮੈਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਔਰ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੈਕਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ट्रेड थ्योरी और प्रैक्टिकल और उस दे नाल ही वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग दे भी नाल वीडियो दिंदे रहांगे ताकि तुहाडा जिहड़ा स्टडी हैगी आ इलैक्ट्रिकल फील्ड दे अंदर, चाहे तुसीं ITI कर रहे हो या डिप्लोमा या ग्रैजुएशन कर रहे हो, तुहानूं पंजाबी मीडियम दे विच तुहानूं वधिया जानकारी मिलती रहे प्रैक्टिकल और ट्रेड थ्योरी की। सो असीं जानते हैं कि ये 2 साल का जिहड़ा कोर्स हैगा, इस दे विच किहड़े चैप्टर ने, किहड़े टॉपिक ने, जिन्हां दे उपर असीं इस वीडियो दे विच जाणांगे। जेकर असीं फस्ट ईयर सिलेबस की गल करिए तो पहला चैप्टर हैगा जान पहचान अते बिजली संबंधी सावधानियां, यानी कि इंट्रोडक्शन एंड इलैक्ट्रिक सेफ्टी प्रिकॉशन। इस विच जिहड़ा इलैक्ट्रिसिटी बारे जानिया जाएगा और प्लस जिहड़ियां हैगियां सेफ्टी प्रिकॉशन जदों तुसीं काम करना है इलैक्ट्रिकल फील्ड के अंदर, और किहड़े सेफ्टी रखनी जरूरी हैगी आ, सेफ्टी प्रिकॉशन किहड़ियां ने उस दे बारे जाणांगे। सैकेंड चैप्टर हैगा इलैक्ट्रीशियन हैंड टूल्स, जिहड़ा कि एक इलैक्ट्रीशियन टूल्स यूज़ करता है अपने काम के दौरान, किहड़े तरह के टूल हैगे ने और उन्होंने किस तरह नाम नाल बुलाया जाता है और उसके किस तरह के साइज़ ने, वरतों किस तरह की और केयर एंड मेनटेनेंस उन्होंने किस तरह रखी जाती है, वो इस चैप्टर के विच है। थर्ड चैप्टर हैगा अलाई ट्रेड, जिमें कि एक इलैक्ट्रीशियन नूं लक्कड़ का काम भी नाल आउणा चाहीदा है, फिटर का काम भी आउणा चाहीदा है, क्योंकि उसने जिवें पाइप फिटिंग करनी हैगी आ जां लक्कड़ के बोर्ड हैगे उहदी कटिंग आ जाती है। तो इहदे नाल रिलेटेड जिहड़ियां ट्रेड हैगियां, कारपेंटर है, फिटर हैगियां जां इस दे नाल होर ट्रेड है, वो इस चैप्टर दे विच आउंदियां ने। अलाई ट्रेड दी जिहड़ा ज्ञान दिता जांदा। और जिहड़ा फोर्थ चैप्टर हैगा मौलिक इकाइयां अते परिभाषा, यानी कि फंडामेंटल यूनिट एंड डेफिनेशन। इलैक्ट्रिकल फील्ड के नाल जिहड़े बेसिक जिहड़े मुढ़ले सिद्धांत हैगे आ प्लस उन्हां दीयां जिहड़ियां परिभाषा ने वो इस चैप्टर दे विच है। पंजवां चैप्टर हैगा कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी कि चालक अते कुचालक, जिहड़े बिजली के मटीरीयल दे विच वरते जाते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर उस दे बारे चैप्टर हैगा। 6वां जिहड़ा हैगा इलैक्ट्रिक सर्किट, जिहड़े बिजली के सर्किट ने वो इस चैप्टर दे विच असीं जाणांगे। 7th चैप्टर हैगा चुंबकता अते बिजली चुंबक, यानी कि मैगनेटिज्म एंड इलैक्ट्रोमैगनेट। इस चैप्टर का इलैक्ट्रिसिटी दे विच बहुत अहम योगदान है। इस दे विच बहुत सारे ला ने जिहड़े कि इलैक्ट्रिसिटी जां इलैक्ट्रिकल फील्ड दे विच मोटर जनरेटर दे विच जिहड़े अप्लाई हुंदे आ, और इस चैप्टर के उपर असीं खास ध्यान जिहड़ा देना हैगा। 8वां चैप्टर है कंडेंसर के बारे है, कैपेसिटर के बारे। 9th चैप्टर है AC टर्म्स अते जिहड़े सर्किट ने, AC सप्लाई दीयां जिहड़ियां टर्म्स ने और उन्होंने सर्किट बारे है। 10वां चैप्टर हैगा पॉलीफेज, जिहड़े इलैक्ट्रिक सिस्टम दे विच बिजली प्रणाली दे विच पॉलीफेज है, एक फेज तो ज़्यादा फेज नूं असीं पॉलीफेज कह दिंदे हां, 2 फेज 3 फेज। इस चैप्टर दे विच असीं इहदे चैप्टर जिहड़ा आएगा इहदे विच स्टार डेल्टा कनैक्शन, उहदे विच लाइन फेज, जिहड़ा लाइन करंट, फेज वोल्टेज, इस तरह ये असी चैप्टर दे विच पढ़ांगे। और जिहड़ा 11वां चैप्टर होएगा सैल अते बैटरी, जिहड़े सैल और बैटरी किन्ने टाइप के सैल ने, प्राइमरी और सैकेंडरी। नैक्सट उन्हां दीयां जिहड़ियां टाइप्स ने, जिहड़े चार्जेबल सैल आ जाते हैं, जदों सैल नूं नंबर ऑफ सैल नूं कनैक्ट करते हैं तो बैटरी आ जाती है। तो वो बैटरी जिहड़ियां अलग अलग टाइप दीयां ने, लैड एसिड, निकल, कैडमियम, इस तरह असीं अलग अलग बैटरी के बारे भी जाणांगे, उन्हां दी चार्जिंग सिस्टम, उन्हां दा प्लेट जिहड़ी मटीरियल ने। और 12वां जिहड़ा चैप्टर है उस दे विच वायरिंग होएगी, वायरिंग आएगी, जिहड़ी असीं वायरिंग करते हैं चाहे वो डोमैसटिक होवे जां इंडस्ट्रीयल, वो इस चैप्टर दे विच आएगी। तो जिहड़ा 13वां चैप्टर है वो अर्थिंग नाल रिलेटेड है। अर्थिंग एक सेफ्टी लई असीं यूज़ करते हैं, साडे इक्विपमेंट जां ह्यूमन सेफ्टी दे लई अर्थिंग, जिस तरह पाइप अर्थिंग है, प्लेट अर्थिंग है, स्ट्रिप अर्थिंग है, रॉड अर्थिंग है। तो वो इस टाइप दीयां जिहड़ियां अर्थिंग ने वो क्यों कीतियां जांदियां और अर्थिंग दे की कामकार ने वो असीं इस 13वें चैप्टर दे विच पढ़ांगे। इस तो नैक्सट 14वां जिहड़ा चैप्टर है इल्यूमीनेशन, जिस दे विच रोशनी आ जाती है, जिहड़े लैंप हैगे ट्यूब लाइट ने और किन्ने टाइप के लैंप ने वो इस दे विच असीं पढ़ांगे। इस तो नैक्सट जिहड़ा 15वां चैप्टर हैगा बिजली मापक यंत्र, यानी कि इलैक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जिहड़ियां इलैक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ ने, जिस तरह वोल्टेज, करंट, वाटेज जां पावर फैक्टर है, इन्हां नूं मेजर करन दे लई सानूं अलग अलग मीटर की यूज़
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਗਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 15ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 16ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਲਿੰਗ ਫੈਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੂਲਰ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ JMG ਜੂਸਰ ਮਿਕਸਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ, ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਈ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇੰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੋਏਗਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਅਪ ਜਾਂ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੈਲ ਟਾਈਪ, ਕੋਰ ਟਾਈਪ, ਬੇਰੀ ਟਾਈਪ, ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਾਂ ਕੋਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ। ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ? ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ 17 ਚੈਪਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਸੀਗੇ, 18ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ DC ਜਨਰੇਟਰ। DC ਜਨਰੇਟਰ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੀ ਲਿਮਟਿਡ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ DC ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਰਿਲੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਰਤੋਂ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ DC ਜਨਰੇਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੰਟ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ, ਸੀਰੀਜ਼, ਕੰਪਾਊਂਡ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ DC ਮੋਟਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ DC ਜਨਰੇਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ DC ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ DC ਮੋਟਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਣ, ਸ਼ੰਟ, ਕੰਪਾਊਂਡ, ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਪ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ AC 3 ਫੇਜ਼ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ AC ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ AC ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਮੋਟਰ, ਔਰ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਟਾਈਪ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਡਡ ਪੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ, ਉਹ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ AC ਸਪਲਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, AC ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਲਟਰਨੇਟਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ DC ਜਨਰੇਟਰ, DC ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਹੈ ਉਹ AC ਜਿਹੜੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ AC ਦਾ DC ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ AC ਟੂ DC ਕਨਵਰਜ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ AC ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ DC ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ DC ਜਨਰੇਟਰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ AC ਤੋਂ DC ਸਪਲਾਈ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 25ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾਇੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇੰਡਿੰਗ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 3 ਫੇਜ਼ ਮੋਟਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਮੋਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਮੇਚਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇੰਡਿੰਗ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਬੇਸਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ। ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਨਾਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਰ ਜਾਂ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਓਥਰਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਫਸਟ ਈਅਰ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ
ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਰ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।